Bismillah Rahman Rahim. Dear learners, Assalamu alaikum. How are you? I am fine. Dear learners, welcome to our class 8 students English second paper. Dear learners, you know the world problem coronavirus, school, college and madrasa are closed. If we try develop our students online class, Facebook class, YouTube class, online school, online madrasa, online college. Dear learners, we started from class and this follow the Facebook class. Dear learners, okay. Now next points. Dear learners, I am Abul Qasim, assistant teacher, Chowdhury Siddiqui Alim Madrasa, Joyphat, Sadar Joyphat. Dear learners, listen plan class 8 subject English second paper. Subject English second paper, dear learners. Okay, thanks. Dear learners, you see the picture, right? Dear learners, first right, we go to school, আমরা স্কুল যাই, and second right, we went to school study, আমরা গতকাল স্কুলে গিয়েছিলাম, and third right, we shall go to school tomorrow, আমরা আগামীকাল স্কুলে যাব. Dear learners, 1 2 3 a line are understand, dear learner? Okay, dear learners, tense. And now next point, today's lesson 10. Today's lessons 10. Today's lesson tense, dear learners. Today's lessons tense. And dear learners, okay, learning outcomes. By the end of the lesson, students will have to talk about tense, talk about different tense, write about present, past and future tense. That means talk about tense, tense সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে. talk about different tense, বিভিন্ন টেন্স রয়েছে, এই টেন্স গুলো সম্পর্কে তোমরা বলতে পারবে. write about present, past and future tense, প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার টেন্স সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারবে, ডিয়ার লার্নার্স. and now next, tense. What is tense? That means কাজ করার সময়কে টেন্স বলে, কাজ করার সময়কে টেন্স বলে, কাজ করার সময়কে টেন্স বলা হয়. There are three kinds of tense, only one kinds of present tense, past tense and future tense. There are three kinds of tense, present tense, past tense and future tense, dear learners. Okay, thanks. And now next, presentations. Dear learners, what is present tense? What is present tense? বর্তমান কালে কোনো কাজ করা বোঝায়, এরূপ বুঝাইলে প্রেজেন্ট টেন্স হয়. বর্তমান কালে কোনো কাজ করা যদি আমরা বুঝি তাহলে এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট টেন্স. প্রেজেন্ট অর্থ বর্তমান, প্রেজেন্ট অর্থ বর্তমান, এবং বর্তমান কালে কোনো কাজ যদি করা বোঝায় তাকে বলা হয় প্রেজেন্ট টেন্স. ফর এন এক্সাম্পল, আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই. আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই, ভাত আমি খাচ্ছি এক্ষুনি, এরূপ বুঝাইলে এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট টেন্স. এটা একটা প্রেজেন্ট টেন্সের উদাহরণ, ডিয়ার লার্নার্স. ওকে, দ্যাটস পাস্ট টেন্স. অতীতকালে, পাস্ট অর্থ অতীত, পাস্ট দ্যাট মিন্স অতীত, পাস্ট দ্যাট মিন্স অতীত. অতীতকালে কাজ করা হয়েছিল এরূপ বুঝাইলে পাস্ট টেন্স, অতীতকালে কাজ করা হয়েছিল এরূপ বুঝাইলে পাস্ট টেন্স. আই এট রাইস, আমি ভাত খেয়েছিলাম, আমি ভাত খেয়েছিলাম. এখানে আই এট রাইস, এখানে ভাত খেয়েছিলাম, অর্থাৎ আমি কখন ভাত খেয়েছি এর কোনো নির্ধারিত সময় নেই, অতীতে আমি ভাত খেয়েছি, এই জন্য এটা অতীতকাল. and that's now next, number 3, ফিউচার টেন্স. ভবিষ্যৎকালে কাজ করা বোঝালে এটাকে বলা হয় ফিউচার টেন্স. ভবিষ্যৎকালে কাজ করা বোঝালে ফিউচার টেন্স. আই শ্যাল ইট রাইস, আমি ভাত খাবো, কখন খাবো, কোন সময় খাবো, নির্ধারিত কোনো সময় নেই, আমি ভবিষ্যতে ভাত খাবো, এরূপ বুঝাইলে ফিউচার টেন্স. আই শ্যাল ইট রাইস, আমি ভাত
How about dear learners? And there are three kinds of tense: present tense, past tense, and future tense, dear learners. Okay, do I understand it, dear learners? And now next points. There are four kinds of present tense. There are four kinds of present tense. Present tense के चार भागे भाग करा है. Only one kinds present indefinite tense, two kinds present continuous tense, and three kinds present perfect tense, and four kinds present perfect continuous tense, dear learners. Okay, thanks. Do you understand it? Present tense are four kinds. Only one kinds present indefinite tense, two kinds present continuous tense, and three kinds present perfect tense, and four kinds present perfect continuous tense, dear learners. Okay, thanks. And the next point, dear learners, present indefinite tense. প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বর্তমানকালে কোনো কাজ করা হয় বা ঘটে এরূপ বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। বর্তমানকালে অর্থাৎ আজকেই কোনো কাজ করা হয় বা ঘটে বা এরূপ বোঝালে বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ডিয়ার লার্নার্স। নাও নেক্সট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চিনিবার উপায়। চিনিবার উপায়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিভাবে চেনা যায়, কিভাবে চিনলে বোঝা যাবে যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এই চিনিবার উপায় আমরা এখন জানবো, ডিয়ার লার্নার্স। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ই, অ, অন্তস্থ এ ইত্যাদি চিহ্ন থাকে। বাংলা ক্রিয়াপদ, প্রশ্ন হলো হোয়াট ইজ কোশ্চেনস, বাংলা ক্রিয়াপদ কি? হোয়াট ইজ বাংলা ক্রিয়াপদ? বাংলা ক্রিয়াপদ কি? বাংলা ক্রিয়াপদটা হচ্ছে ক্রিয়া অর্থ কাজ। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কাজ থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে ক্রিয়াপদ, সেটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ। আমরা নিচের দিকে দেখব ক্রিয়াপদ কোনটি। এখন এটা বাংলা সেন্টেন্স এলোমেলো অগোছালোভাবে সাজানো থাকে। এখানে ইংলিশ টু বেঙ্গলি টু ইংলিশ করতে হলে একটা নির্ধারিত গঠন প্রণালীর প্রয়োজন, ডিয়ার লার্নার্স। এই গঠন প্রণালী, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন প্রণালী আমরা নিচের দিকে দেখব। প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এখানে লেখা আছে আমরা ভাত খাই। আমরা ভাত খাই, বাংলা লেখা আছে আমরা ভাত খাই। আমরা ভাত খাই, ডিয়ার লার্নার। যদি আমরা ভাত খাই এখানে লেখা থাকে তাহলে এটা আমরা বাংলা আছে ইংলিশ করতে হবে, ট্রান্সলেট করতে হবে। এই যে এই গঠন প্রণালী অনুসারে আমরা ভাত খাই, এখানে সাবজেক্ট কোনটা, কর্তা কোনটা? ইয়েস ডিয়ার লার্নার্স, আমরা। আমরা ইংরেজি কি? উই, আমরা এখানে লিখেছি। এরপর প্লাস, প্লাস দিতে হবে না, আমরা জাস্ট বোঝানোর সাথে এখানে প্লাস দিয়েছি, তোমাদেরকে কোনো প্লাস দিতে হবে না, ডিয়ার লার্নার্স। এরপর ভার্ব, আমরা ভাত খাই, এখানে কোনটা ভার্ব অর্থাৎ ক্রিয়া কোনটা, ডিয়ার লার্নার্স? ইয়েস খাই, তাহলে খাওয়ার ইংরাজি ইট, আমরা ইট দিয়েছি। এখানে গঠন প্রণালী অনুসারে ভার্ব, এখানে ইট দিয়েছি প্লাস অবজেক্ট। আমরা ভাত খাই, এখানে অবজেক্ট কোনটা? অবজেক্ট হচ্ছে ভাত, আমরা অবজেক্ট এখানে ভাতের ইংরেজি রাইস লিখেছি, ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে সমগ্র হচ্ছে উইট রাইস, আমরা ভাত খাই। উইট রাইস, আমরা ভাত খাই। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ওকে, and now next present continuous tense. Present continuous tense, that means বর্তমান কালে কোনো কাজ হইতেছে এইরূপ বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। বর্তমান কালে কোনো কাজ হইতেছে এইরূপ বুঝাইলে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। বর্তমান কালে কোনো কাজ হইতেছে এইরূপ বুঝাইলে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। চিনিবার উপায়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের যেরকম চিনিবার উপায় আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সেরও একই চিনিবার উপায় রয়েছে। এখানে চিনিবার উপায় বাংলা ক্রিয়ার শেষে তেসি, তেসো ইত্যাদি চিহ্ন, তেসি, তেসো, তেসে ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে। তেসি, তেসো, তেসে ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে। এখন গঠন প্রণালী, সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব থাকবে এখানে এম, ইজ, আর। এখানে এই চিত্রটার মধ্যে এই লেখাগুলি ঢুকে গেছে, যার কারণে দেখানো যাচ্ছে না, দুঃখিত। আমি মৌখিকভাবে বলে দিচ্ছি যে গঠন প্রণালী সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব এম, ইজ, আর প্লাস
মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা মনে রাখো বা লিখে রাখো, সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব এম ইজ আর, এম এস ইজ এ আর ই আর, সাহায্যকারী ভার্ব এম ইজ আর প্লাস মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট। এখানে বাংলা লেখাটি এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তোমরা একটু লক্ষ্য করো। দি গার্লস ইজ রানিং, দি গার্ল ইজ রানিং, এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে, বালিকাটি দৌড়াইতেছে, বালিকাটি দৌড়াইতেছে। বাংলা হচ্ছে বালিকাটি দৌড়াইতেছে। এখানে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট কোনটি? সাবজেক্ট হচ্ছে বালিকাটি, বালিকাটি ইংরেজি দি গার্ল, দি গার্ল। তাহলে সাহায্যকারী ভার্ব কি বসবে? এম ইজ আর। দি গার্ল সিঙ্গেল নাম্বার, এই জন্য এইজ বসেছে। এরপর মূল ভার্বের সঙ্গে কি বসবে? আইএনজি। মূল ভার্বের সঙ্গে বসবে, মূল ভার্ব কোনটা? দৌড়া, দৌড়ার ইংরেজি রান, রানের সঙ্গে আইএনজি যোগ করেছি আমরা। কোথায় দৌড়াতেছে? মাঠে, মাঠে, ইন দি ফিল্ড। অবজেক্টটা হচ্ছে মাঠে দৌড়াতেছে, ইন দি ফিল্ড। আমি দুঃখিত, চিত্রটার মধ্যে লেখাগুলো চিত্রটার জন্য লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না, তবে আমি তোমাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝাই দিচ্ছি ডিয়ার লার্নার্স, যে বালিকাটি মাঠে দৌড়াইতেছে। তাহলে বালিকাটি যদি মাঠে দৌড়াইতেছে, তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট হবে। প্রথমে সাবজেক্ট হলে বালিকাটির ইংরেজি কি? দি গার্লস, দি গার্ল। এরপর সাবজেক্ট এম ইজ আর, যেহেতু বালিকাটি সিঙ্গেল নাম্বার এই জন্য এখানে ইজ আসবে। এরপরে সাহায্যকারী ভার্ব হিসাবে ইজ আসবে। এরপর মূল ভার্বের সঙ্গে, মূল ভার্ব কোনটা? দৌড়া, দৌড়ার ইংরেজি রান, রানের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়েছে। আর অবজেক্ট হচ্ছে মাঠে, ইন দি ফিল্ড। দি গার্ল ইজ রানিং ইন দি ফিল্ড, দি গার্ল ইজ রানিং ইন দি ফিল্ড। ডিয়ার লার্নার্স, ওকে? Dear learners, thanks. Do you understand it, dear learners? And that's present perfect tense. Present perfect tense চিনিবার উপায়, বাংলা ক্রিয়ার শেষে আসি, আসো, আসেন ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে। চিনিবার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়ার শেষে আসি, আসো, আসেন ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে। এর সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে, গঠন প্রণালী হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট, এরপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস মূল ভার্বের সঙ্গে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস অবজেক্ট। প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর হ্যাভ হ্যাজ প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, আই হ্যাভ ড্রন এ পিকচার, আমি একটি ছবি আঁকিয়াছি, আমি একটি ছবি আঁকিয়াছি। এখানে আঁকিয়াছি, আসি কথা আছে এই জন্য এটা আঁকিয়াছি। এখানে তোমার বাংলা ক্রিয়া আঁকিয়াছি, আসি কথা আছে এই জন্য এখানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমি একটি ছবি আঁকিয়াছি, এখানে প্রথমে সাবজেক্ট হবে। সাবজেক্ট কি? আমি, আই। সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ আর হ্যাজ, সিঙ্গেল নাম্বার হলে হ্যাভ আর অন্যান্য হলে হ্যাজ বসবে। ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে আমরা হ্যাভ সাহায্যকারী ভার্ব দিলাম। এরপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। আঁকার ইংরেজি কি? ড্র, ডি আর ও ডব্লিউ, ড্র মানে আঁকা। ড্রর হলো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ড্র, ড্রিউ, ড্রন, ড্র, ড্রিউ, ড্রন। যেহেতু এখানে মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল করতে বলা হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে ড্র, ড্রিউ, ড্রন করেছি, ড্রন করেছি, এখানে ড্রন করেছি। ডিয়ার লার্নার্স, draw, D R O W, draw, পাশে হবে ডিউ, ড্রন। এখানে যেহেতু মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এই জন্য এখানে ড্রন করা হয়েছে। আর অবজেক্টে হচ্ছে একটি ছবি, এ পিকচার।
একটি ছবি, a picture. Dear learners, do you understand it? And now next, dear learners, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense চিনিবার উপায় হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স চিনিবার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়া শেষে তেসি তেসো তেসে নিতে চিহ্ন থাকবে। বাংলা ক্রিয়া শেষে তেসি তেসো তেসে নিতে চিহ্ন থাকবে। প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ বিন আর হ্যাজ বিন, আর মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ, প্লাস নির্দিষ্ট সময় হলে ফর, আর অনির্দিষ্ট সময় হলে সিন্স। নির্দিষ্ট সময় হলে সিন্স আর অনির্দিষ্ট সময় হলে ফর ব্যবহার করা হয়। তারপরে অবজেক্ট থাকে ডিয়ার লার্নার্স। এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আই হ্যাভ সিঙ্গিং ফর 2 hours। আমি 2 ঘন্টা যাবত কি গান গাইতেছি। আমি 2 ঘন্টা যাবত গান গাইতেছি। এখানে প্রথমে সাবজেক্ট আই, তারপর সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন। এখানে আই আছে যেহেতু ফার্স্ট পারসন, এই জন্য হ্যাভ বিন দেওয়া হয়েছে। গান গাইতেছি, গান, গানের ইংরেজি হচ্ছে সিং মানে গান। এখানে সিং এর সাথে মূল ভার্ব সাথে আইএনজি যোগ করা হয়েছে, সিঙ্গিং করা হয়েছে। 2 ঘন্টা যাবত, কোন 2 ঘন্টা কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, এই জন্য ফর 2 hours। ফর 2 hours অনির্দিষ্ট সময়, কোন 2 ঘন্টা যাবত কোনো নির্ধারিত সময় নাই, এই জন্য এখানে ফর 2 hours বলা হয়েছে ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, থ্যাঙ্কস। And now next, dear learners, there are 4 kinds of past tense. Only one kinds of past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, dear learners. Okay, dear learners, there are 4 kinds of past tense: past indefinite, past continuous, past perfect continuous tense, dear learners. Okay, now next, dear learners, past indefinite tense. অতীতকালে কোনো ভার্বের কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল এখন আর নেই, এরূপ বোঝালে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। অতীতকালে কোনো কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল আর নেই, এরূপ বোঝালে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। অর্থাৎ একটা কাজ অতীতে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল এখন আর নেই, এরূপ বোঝালে এটাকে বলা হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ডিয়ার লার্নার্স। চিনবার উপায়, বাংলা ক্রিয়া শেষে ছিলাম, ছিল, ছিল ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে। এখানে গঠন প্রণালী হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। গঠন প্রণালী বেশি কিছু জটিল নয়। এখানে প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে, ফর অ্যান এক্সাম্পল, আই বট দিস শার্ট। আমি একটি শার্ট ক্রয় করিয়াছিলাম। তাহলে আমি একটি শার্ট ক্রয় করিয়াছিলাম, ইংরেজি হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট আমি, এরপরে ক্রয় করার ইংরেজি কি, বাই। বাইয়ের পাস্ট কি, বাইয়ের পাস্ট বট। বাইয়ের পাস্ট বট এই শার্টটি, দিস শার্ট। Object this shirt. Do you understand, dear learners? And now next, past continuous tense. অতীতকালে কোনো ভার্বের কাজ কিছু সময় ধরে চলতেছিল, এরূপ বোঝালে ভার্বের পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। চিনবার উপায়, বাংলা ক্রিয়া শেষে তেছিলাম, তেছিল, তেছিলেতে চিহ্ন যুক্ত থাকে। সাবজেক্ট, গঠন প্রণালী প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব ওয়াজ আর প্লাস মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট। প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে প্লাস মূল সাহায্যকারী ভার্ব ওয়াজ আর প্লাস মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট, ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, তাহলে আমি একটি পাখি ধরিতেছিলাম। এখানে ইংরেজি করতে হবে, ডিয়ার লার্নার্স। প্রথমে সাবজেক্ট কি হবে, আমি, আই যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য এর সাথে ওয়াজ বসবে না ওয়ার বসবে। সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ওয়াজ বসবে, প্লুরাল হলে ওয়ার বসবে। তাহলে আই ওয়াজ। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স। এরপরে মূল ভার্ব কোনটা, ধরিতেছিলাম, ধরে ইংরেজি ক্যাচ, CATCH, ক্যাচ। তো ক্যাচ মূল ভার্বের সঙ্গে যেহেতু আইএনজি যোগ করতে হবে, এই জন্য মূল ভার্বের সঙ্গে আমরা আইএনজি যোগ করেছি ক্যাচিং। এখানে পাখিটি ধরতেছিলাম, দি বার্ড, এটা অবজেক্ট দি বার্ড। ডিয়ার লার্নার্স, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট? I was catching the bird. আমি একটি পাখি ধরতেছিলাম। Okay, dear learners, now next,
পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অতীতকালে সংগঠিত দুটি কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে কাজটি আগে হবে সেটি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পরের কাজটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বিফোর এর আগে পাস্ট পারফেক্ট এবং আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট হবে। বিফোর এর আগে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে, আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ডিয়ার লার্নার, এখানে ভুল করেছে, বিফোর এর আগে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে এবং আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ডিয়ার লার্নার, ওকে, এখানে দুটা কাজ থাকবে, একটা হচ্ছে পূর্বে, একটা হচ্ছে পরে। পূর্বেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট আর পরেরটা হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। ডিয়ার লার্নার, গঠন প্রণালী প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস অবজেক্ট। প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস অবজেক্ট। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, ফর এন এক্সাম্পল, সে আসার আগে আমি এসেছিলাম। মানে দুটা কাজ রয়েছে, আমি এসেছিলাম একটা কাজ, সে আসার আগে একটা কাজ। তাহলে কোন কাজটা আগে হয়েছে ডিয়ার লার্নার? যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা আগে লিখতে হবে। তাহলে আমি এসেছিলাম এই কাজটা আগে হয়েছে, এই জন্য আই হ্যাড কাম। এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন প্রণালী হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট আই, তারপর সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড, তারপর মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল। মূল ভার্ব কাম, এখানে কামের পাস্ট পার্টিসিপল কাম, কেম, কাম, 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 সিওএমই কাম, প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট হচ্ছে কাম, কেম, সিএএমই কেম, আর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে কাম, সিওএমই কাম। এরপরে যেহেতু পূর্বে আগে এসেছিলাম এই জন্য একটা বিফোর লাগাতে হবে, এখানে যদি পরে হতো তাহলে আফটার লাগাতে হতো। এরপরে আমি এসেছিলাম, সে আসার আগে, সে আসা, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। সে আসা, হি, এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। সে আসা, হি ক্যাম, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন প্রণালী আমরা পূর্বে দেখিয়েছি। প্রথমে সাবজেক্ট, এরপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। প্রথমে সাবজেক্ট আমরা দিয়েছি, তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট টেন্স দিয়েছি, পাস্ট ফর্ম দিয়েছি। ডিয়ার লার্নার্স, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিয়ার লার্নার্স? ওকে, থ্যাঙ্কস। নাও নেক্সট, there are four kinds of future indefinite tense. Only one kinds future indefinite. Sorry, there are four kinds of future tense. Only one kinds of future indefinite. Two kinds future continuous. Three kinds future perfect, and four kinds future perfect continuous tense. Dear learners, future indefinite tense. Dear learners, future indefinite tense চিনবার উপায় হচ্ছে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে বে, ব, বেন ইত্যাদি থাকে। বে, ব, বেন ইত্যাদি থাকবে। গঠন প্রণালী হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল। শ্যাল উইল কোথায় বসবে? ফার্স্ট পারসনের শ্যাল আর সেকেন্ড থার্ড পারসন উইল বসবে। ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এই যে শ্যাল উইল ভার্বের সঙ্গে প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বসবে। এখানে একটা ফর এন এক্সাম্পল উদাহরণ দেওয়া আছে, দি বয় উইল গো টু বেড। বালকটি বিছানায় যাবে। বালকটি বিছানা যাবে, কখন যাবে, কিভাবে যাবে, এটা কখনো নির্ধারিত সময় নেই। বালকটি বিছানা যাবে, এখানে যেহেতু বাংলা ক্রিয়াপদ যাবে, বালকটি বিছানায় যাবে, যেহেতু এখানে যাবে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ব চিহ্ন আছে, এই জন্য এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। তাহলে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স যদি হয় তাহলে এর গঠন প্রণালী হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট কি? বালকটি ইংরেজি দি বয় আমরা দিয়েছি। বালকটি যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার, ফার্স্ট পারসন যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য এর সঙ্গে উইল ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরে প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে। যাওয়ার ইংরেজি গো, এর প্রেজেন্ট ফর্ম গো। এরপরে বিছানায় অবজেক্ট টু বেড। কোথাও যদি যায়, কোথাও থাকে তাহলে টু লাগাতে হবে, তারপরে টু বেড। Learners, do you understand present indefinite tense, future indefinite tense? Okay, now next, future continuous tense. ভবিষ্যতে কোনো ভার্বের কাজ হইতে থাকবে এরূপ বোঝালে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। ভবিষ্যতে কোনো ভার্বের কাজ হইতে থাকবে এরূপ বোঝালে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। ডিয়ার লার্নার্স, ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এন্ড ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স চিনবার উপায়
বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে তে থাকিব, তে থাকিবে, তে থাকিবেন ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে তে থাকিব, তে থাকিবে, তে থাকিবেন ইত্যাদি চিহ্ন থাকবে, এটাকে বলা হয় ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন প্রণালী প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব শ্যাল বি, উইল বি, এরপরে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। প্রথমে সাবজেক্ট, এরপরে শ্যাল বি, উইল বি প্লাস মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হবে। ডিয়ার লার্নার্স এন্ড ডিয়ার লার্নার্স, ফর এন এক্সাম্পল, আমি স্কুলে যাইতেছি, আমি স্কুলে যাইতেছিলাম, সরি, আমি স্কুলে যাইতে থাকিব, আমি স্কুলে যাইতে থাকিব। এখানে বাংলা রয়েছে, ইংরেজি করতে হবে ট্রান্সলেট করার সময়। যেহেতু এখানে যাইতে থাকিব, এখানে তে থাকিব কথা রয়েছে, এই জন্য এটা কোন টেন্স ডিয়ার লার্নার্স? ওকে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। এটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, যেহেতু বাংলা ক্রিয়া যাইতে, এখানে যাইতে থাকিব, এই জন্য এখানে এইটা দেখে চিনতে হবে এটা কোন টেন্স, এটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে এটা গঠন করতে যদি হয় তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে প্রথমেই সাবজেক্ট দিতে হবে। সাবজেক্ট কি? আই। এরপরে এর সঙ্গে কি বসবে? যেহেতু আই সিঙ্গুলার নাম্বার, যেহেতু ফার্স্ট পারসন, এই জন্য এখানে শ্যাল বি আমরা দিয়েছি। এরপরে মূল ভার্বের সঙ্গে, মূল ভার্ব কোনটা? যাওয়া, যাওয়ার ইংরেজি গো, গোর সাথে কি যোগ করতে হবে? আইএনজি, গোয়িং। এখানে কোথায় যাইতেছি? স্কুলে। আমি স্কুলে যাইতে থাকিব, কোথায় যাইতেছি? স্কুলে। টু স্কুল, অবজেক্ট, টু স্কুলটা হচ্ছে অবজেক্ট ডিয়ার লার্নার্স। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ডিয়ার লার্নার্স? ওকে, থ্যাঙ্কস। এন্ড নাও নেক্সট, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। ভবিষ্যতে একটি কাজের পূর্বে আরেকটি কাজ থাকিবে, এরূপ বুঝালে ভার্বের ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। ভবিষ্যতে একটি কাজের পূর্বে আরেকটি কাজ হয়ে থাকবে, এইরূপ বুঝালে ভার্বের ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। গঠন প্রণালী ডিয়ার লার্নার্স, ভবিষ্যতে দুটি কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে কাজটি আগে হবে সেই কাজটি ফিউচার পারফেক্টে হবে, আর যে কাজটি হবে সেই কাজটি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে। অর্থাৎ দুইটা কাজ থাকবে এখানে, দুইটা কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে হবে সেই কাজটি হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে, এবং যে কাজটি পরে হবে সে কাজটি হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে। পূর্বে তোমাদেরকে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন প্রণালী দেখিয়ে দিয়েছি ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, এন্ড সাবজেক্ট গঠন প্রণালী, প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, প্রথমে সাবজেক্ট, শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে। আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি, ফর এন এক্সাম্পল, তুমি আসার পূর্বে আমি কাজটি করিয়া থাকবো, তুমি আসার পূর্বে আমি কাজটি করিয়া থাকবো। কয়টা কাজ রয়েছে? দুইটা কাজ রয়েছে। একটা হচ্ছে এটা, তুমি আসার পূর্বে আমি কাজটি করিয়া থাকবো, তাহলে কোন কাজটা আগে হয়েছে? আমি কাজটি করিয়া থাকবো, এই কাজটা আগে হয়েছে। এটা কোন টেন্স হবে ডিয়ার লার্নার্স? ইয়েস, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হবে। তাহলে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের গঠন প্রণালী কি? প্রথমে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হলে এইটুকু ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, আমি কাজটি করিয়া থাকবো। তাহলে এখানে প্রথমে সাবজেক্ট আমি, আই লিখেছি, যেহেতু আই ফার্স্ট পারসন এই জন্য শ্যাল হ্যাভ বসবে, সেকেন্ড এবং থার্ড পারসন উইল হ্যাভ হবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এরপরে মূল ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল, মূল ভার্ব কোনটা? করা, করা ইংরেজি কি? ডু। ডুর পাস্ট পার্টিসিপল হলো ডু, ডিড, ডান, ডান, এখানে ডান দিয়েছি আমরা। এরপরে কাজটি, দি ওয়ার্ক, এখানে আমরা অবজেক্ট হিসেবে কাজটি দেখেছি, দি ওয়ার্ক। এরপর পরের যে অংশটা রয়েছে, তুমি আসার পূর্বে, তাহলে যেহেতু এখানে পূর্বে একটা কথা রয়েছে এই জন্য বিফোর। এরপরে পরের অংশটি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে। ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হলে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট, এরপরে সাহায্যকারী ভার্ব শ্যাল আর উইল, এরপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট কি? তুমি, এখানে তুমি, ইউ, এরপরে আশা আর ইংরেজি উইল, সরি আশা, এরপরে টেন্স অনুযায়ী উইল বসবে, যেহেতু তুমি সেকেন্ড পারসনের জন্য উইল বসলো। এরপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কাম,
সি ইউ এম কাম। ডিয়ার লার্নার্স, এটার প্রথম অংশটা হলো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে, এবং দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে। ডিয়ার লার্নার্স, ওকে ডিয়ার লার্নার্স, thanks dear learners. And now next what is tense? তোমরা নিজেরাই করবে এটা ডিয়ার লার্নার্স। what is tense? tense কি? what kinds of tense? tense কয় প্রকার কি? what kinds of present tense? present tense কয় প্রকার কি? তোমরা নিজেরাই করো ডিয়ার লার্নার্স এটা। okay dear learners, fine, thanks. And dear learners, what is the difference between present indefinite tense and past indefinite tense? That means present indefinite এবং past indefinite tense এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। Number 2, what is the difference between present continuous and past continuous tense? Present continuous এবং past continuous tense এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। What is the difference between present perfect and past perfect tense? মানে present perfect tense এবং past perfect tense এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, and now next dear learners, এখানে এতক্ষণ যা আমরা দেখে আসলাম বা শিখে আসলাম তারই একটা মূল্যায়ন হবে এখানে ডিয়ার লার্নার্স। এখানে লেখা আছে আই ড্যাশ রাইট। এখানে কি হবে ডিয়ার লার্নার্স? এটা কোন টেন্স? আমি ভাত খাই, এটা কোন টেন্স? ইয়েস, প্রেজেন্ট টেন্স। তাহলে এখানে কি বসবে? ভাত, আই ইট, আমি ভাত, এখানে ভাত আছে, এখানে কি বসবে? ইট। Yes dear learners, eat. I eat rice. E A T. I eat rice dear learners. There are rights. এটা কোন টেন্স dear learners? and yes, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কারণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাবজেক্টের ভার্ব am is are থাকে। এখানে যেহেতু আর রয়েছে, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সেহেতু there are কি রাইটস হবে? মূল ভার্বের সঙ্গে কি যোগ হবে? eating rights। ই এ টি আই এন জি, eating right. He had done the work. Dear learners, এখানে done the work, এই done টেন্সের কোন ফর্মে রয়েছে ডিয়ার লার্নার্স? এটা প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রয়েছে। তাহলে এটা কোন টেন্স ডিয়ার লার্নার্স? he had done the work, সে, এটা past tense, he had done the work, and he go to school tomorrow. Dear learners, he had done the work, he go to school tomorrow. সে আগামীকাল স্কুলে যাবে। এটা কোন টেন্স ডিয়ার লার্নার্স? হ্যাঁ, ইয়েস, এটা ফিউচার টেন্স। ফিউচার টেন্স হলে শ্যাল এবং উইল বসবে। এখানে যেহেতু থার্ড পারসন উইল বসবে, হি উইল গো টু স্কুল টুমরো। ডব্লিউ আই ডবল এল, হি উইল গো টু স্কুল টুমরো ডিয়ার লার্নার্স। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, থ্যাঙ্কস। And now next dear learners, homework, write down example all the tense. That means সম্পূর্ণ টেন্সের তোমরা উদাহরণ লিখে নিয়ে আসবে ডিয়ার লার্নার্স। সম্পূর্ণ টেন্স, প্রেজেন্ট
টেন্সের পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সের তোমরা উদাহরণ লিখে নিয়ে আসবে ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, থ্যাঙ্কস ডিয়ার লার্নার্স। Do I understand it all tense class? Good, dear learners. Fine, thanks. Do you understand it, dear learners? And this class is finished. Okay. Assalamu alaikum warahmatullah.